الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Anas radıyallahu anhu isimli sahabadan rivayet kılana Tirmizi hem İbn Majah jiyintig'ida keladi bu hadis sahih hadislardan indi. Peygamberimiz aytdi: "Kullu bani Adam xatta'un." Har bir adam balasidir, ul xatalıdır. Yani günah qiluvchandir, yolg'ishuvchandir. Namda Peygamberimiz aytdi har birdir. Yani har birimiz adam balalari, biz kishilar biz xatalanamiz, yolg'ishamiz, gunohli amallar qilamiz. Ham bunda eskartib aytdi, bir kishida yo'q, iskarma chiqarmay Peygamberimiz har birimizda gunoh qilamizdi, xatalanamiz, yolg'ishamiz. Va khayrul xatta'ina at-tawwabun. Mana shu yolg'ishuvchilardan, gunoh qiluvchilardan eng xayrlisi kimlardir? Ul tavba qiluvchilardir. Ya'ni shu yolg'ishlarni tanib, anglab, o'kinib tavbaga keluvchilardir. Mana bu hadis endi bizni birinchidan endi tushunlikka berilgan saqlay. Biz bitin odatda tushunlikka berilgan yaratamiz. Mana gunohim bor endi, nishlarman endi. Ham ikkinchi yoqdan endi bizni shodlandira, agarda biz endi tavbaga kelsak, biz shu gunohli bandalarning eng xayrlisi bo'ladi. Bu bir ulushi bizni tinchlantirsa, bir ulushi bizni endi qo'rqitib olsa, har bir odam balasi xatoli deb endi menda xatoli endi gunoh qiluvchan deb bizni qo'rqitsa, ikkinchi ulushi endi xayrli kishilardan bo'lasiz kelsa, tavbaga kelamiz deb endi ko'nglimizni ko'taradi. Ham shulay, mana bu hadis bizning ko'p xalqda taralgan bir shirga, bir avruga davo bo'lib turadi. Bizning bitingi xalqni shu dinga chaqira boshlasa, namozga indi boshlasa, narsa deb aqlana, mening gunohlarim ko'p endi, men bek qoti buzuqliklar, nasharliklar ishladim men endi andi yo'lga bosa olmayman, Alloh taolo kechirmasin mening shekillarni biz endi shu hadis bilan endi payg'ambarimiz davolagancha endi davolarga tegishmiz. Shu avurtu narsa deb singina tug'il, ul har birimiz menda butanlarda endi xatoli. Chunki payg'ambarimiz aytdi, har bir odam balasi ul xatoli deb, singina tug'il, ul shunday gunohga botgan, xato bilan to'lgan har bir odam balasi deb. Ammo lekin shu gunohga botuvchilarning endi eng xayrlisi kimlar olar deb, ul tavbaga keluvchilar. Tavbaga kelib, tanib, g'afur tunuvchilar. Mana shunday bo'lsang, sen shu gunohli kishilardan eng xayrlisi bo'lasan deb, biz kishilarni endi shu hadis bilan anglatirga tegishmiz, tavbaga kelirga deb. Ham endi Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytdi, Nur surasining 31-oyatida: "Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ey mu'minlar, Allohga tavbaga kelingіз. Barig'izda ey mu'minlar, Allohga tavba qilingіз. Ya'ni butun kishilarga da murojaat etdi Alloh subhanahu va taolo, butun gunohlarimizdan endi biz Alloh taolaga tavba qilirga tegishmiz, g'afur so'rarga tegishmiz, istig'for so'rarga tegishmiz. La'allakum tuflihun. Balki siz narsada o'ngishga erishasiz. O'ngishga erishashak biz bu dunyoda da ham oxiratda da, balki agarda biz endi shu gunoh qiluvdan to'xtab tavbaga kelsak endi. Ham Alloh subhanahu taolo tavba qiluvchilarni yaratamdi. Baqara surasining 222-oyatida "Innalloh yuhibbut tawwabin" Alloh taolo durustlikda tavba qiluvchilarni yaratadi. Hadisda aytdik, xayrli kishilar bo'ladi deydi. Shulay bit endi. Gunoh qiluvchilarning, xatolanuvchilarning eng xayrlisi deydi. Kimlar dedik? Shu tavba qiluvchilar deydi. Hamda oyatda aytdi, Alloh taolo yaratadi tavba qiluvchilarni. Mana shunday bo'lgan jamiyatda bo'lgan kishilarga shu avurtu bilan avurtgan shu oyatlar, hadislar bilan biz ularni davolarga tegishmiz. Allohning tavbaga kelsan shu gunohlaringni, sen Allohning eng yaratgan qullaridan bo'lasan. Sen eng xayrli qullaridan bo'lasan. Shuna ko'ra xatongdan tavbaga keldi, biz
үгіт насихат кылырга тиешбез. Һәм Аллаһ Субхаһу тәгалә Тәхрим сүрәсенең 8-нче аятында әйтә: "Я юхаллазина аману ди, эй иман китерүче бәндәләр ди, тубу илаллаһи тәубәтән насуха ди." Аллаһка ди, иман китерүчеләргә, безгә мөрәҗәгать итә, мөмин мөселманнарга ихластан ди, Аллаһка ди, тәүбә кылыгыз ди. Менә без тәүбәбезне инде, безнең бит тәүбә ул нәрсә? Гынахтан туктау. Шулай бит инде, гынахтан тукталу тәүбә. Менә берәр гынах эшләдек икән, гайбәт сөйләдек икән, анда кеше малына кирдек, урладык икән, анда харам нәрсәгә карадык ди, анда берәр кешене рәнҗеттек ди, суктык ди, кыйнадык ди, башка төрле күп гынахлар кылдык икән, без аннан тукталырга тиешбез. Менә шушы тукталу, киселү ул тәүбә дип атала инде. Һәм менә шушы тәүбәнең инде шартлары бар. Шартлары бар. Аның иң беренчесе тәүбәнең инде ул ихласлык инде. Без гынахны ихластан Аллаһ ризалыгы өчен калдырырга тиешбез. Чөнки гынахны бит кеше ризалыгы өчен дә калдырып булашлай бит. Мәсәлән, тәмәке тарту мәсәлән, алыйк бер мисал итеп тәмәке тарту. Әти-әниең күрде, тәмәке тартып бер тартканыңны күрсәм, мин сиңа кирәгенне бирәм дип инде. Һәм бу балайны әти-әнисен хөрмәт итеп инде, куркып тәмәке тартуын ташлый, яки ишүчелекне ташлый инде. Менә бу гынахны ташлау Аллаһ ризалыгы юк, кеше ризалыгы бар. Яки курку кешедән, яки аны ихтирам итеп инде. Менә бу ихлас тәүбә булмый. Яки врачлар мәсәлән инде кеше эште дә инде больницага эләкте дә, һәм табиблар әйттеләр, тагын эчәсең икән, зыян килә сәламәтлегеңгә, ахыр чиктә инде бу дөньядан китеп тә барырга мөмкинсең дип инде. Һәм бу менә шушы эчкечелек гынахын калдыра Аллаһ ризалыгы өчен түгел, үзенең сәламәтлеге өчен. Табиблар әйтүе буенча бу вакытта шулай ук тәүбә ихлас булмый, сәламәтлек өчен шушы табиблар сүзенә калдырган аркасында була. Шуңа күрә дөрес аңларга кирәк. Гынахны без туктатырга тиешбез Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгалә тыйды бу гынахтан, ул тыйганга мин аның әмренә буйсынам дип, шуңа күрә мин калдырам дип, ихластан калдырырга тиешбез без гынахны. Чөнки Аллаһ Субхаһу тәгалә нәрсә диде? Мин сезгә ди, "Ва ма умиру илля лиябудуллаһ мухлисина лахуддин." Мин сезгә әмер иттем ди, ихластан гына Аллаһның бер үзенә генә гыйбадат кылырга, ихластан гына дин тотырга ди. Менә бу аят дәлил булып тора, һәрбер гыйбадат, һәрбер әмер ихластан эшләнергә тиеш. Менә гынахны калдырганда, тәүбә кылганда иң беренче шушы ихласлык булырга тиеш безнең. Икенчесе ул безнең әйттек бит, тәүбә нәрсә дидек? Тукталу дидек. Шулаймы? Гынахтан тукталу. Икенче шарт булып тора, менә гынахтан тукталу. Гынахны эшләүдән туктау. Әгәр дә астагфирулла дидек тә инде, Раббым гафуйт, бит тагын эшләп киттек бу гынахны. Бу тәүбәгә керми. Тәүбәнең икенче шарты менә шушы эштән туктау, шушы гынахтан тукталу. Өченче шарт булып тора үкенү. Без үкенергә тиешбез. Бик каты, күңелебез сыкрарга тиешбез. Эй Раббым брала, ни өчен эшләдем бу гынахны? Гафуйт инде мине. Бик каты үкенәм. Гафуйт мине Раббым брала дип, күңелебез сыкранырга, әнергә тиешбез инде. Өченчесе инде бездә җитди карар чыгарырга тиешбез. Бүтән бу гынахка кайтмыйм дип инде. Русча әйтсәк, твердая убежденность булырга тиеш, бу гынахка кайтмаска дип инде. Җитди, ныклы карар чыгарырга тиешбез үзебезгә, бүтән бер кайчан да инде шушы гынахка кайтмыйм дип инде. Һәм инде 5нче шарты, әгәр дә без кеше хакына кергән булсак, кеше хакын бозган булсак, шушы кеше хакын инде кайтарырга тиешбез. Мәсәлән, берәр кешенең әйберен урлаган булсак, без аны инде кайтарып бирергә тиешбез инде. Һәм 6нчы шарты тәүбәнең вакыты чыкма. Тәүбәнең вакыты чыга, безнең үлем фәрештәләре килеп, җаныбызны алганда, җаныбыз инде бугазыбызга җиткәч, бу вакытта безнең тәүбәләребез кабул булмый. Шуңа күрә, менә исән чакта үлем фәрештәсе килгәнче безнең тәүбәләребез кабул ителә Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Тәүбә ишекләре ачык. Без шуңа күрә тәүбәгә ымтылырга, ашыгырга тиешбез. Әгәр дә кыла торган гынахларыбыз булса, туктарга тиешбез. Һәм шулай ук инде кыямәт көне алдыннан. Безнең бит кояш хәзер көнчыгыштан чыгып, көнбатыштан бата бит, әйме? Кыямәт көне алдан көнбатыштан чыгып, көнчыгыштан батачак. Менә бу билге булып тора кыямәт көненең җитүе. Шушы кыямәт көне җиткәч,
кояш көнбатыштан чыккач, ул вакытта шулай ук тәүбәләр кабул булмаячак. Менә шушы шартларны үтәп инде без тәүбәгә килергә тиешбез. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, нәрсә ди? Муслим җыентыгында: "Я юханнасти тубу илаллаһ", эй кешеләр, Аллаһка тәүбәгә килегез ди. "Фа инни атуб фил яуми илайһи ми'ата марра", ди. Дөрестлектә ди, мин ди көненә 100 тапкыр ди тәүбә кылам ди. Ягъни истигъфар, гафу сорыйм ди. Пәйгамбәр, хәтлек пәйгамбәр, аның бу дөньяда инде җәннәт вәгъдә ителгән, инде җәннәткә керәсе билгеле булган. Әмма ләкин барыбер нәрсә, гөнаһ кылмаса да инде ул Аллаһ Тәгаләнең гафу, истигъфар сораган. Тәүбәгә килгән, эй Раббым, Алла гафу ит мине дип. Һәм шуңа күрә без дә Аллаһ Тәгаләдән гел бу истигъфарлар кылып, Аллаһ Тәгаләнән гафу сорап йөрергә тиешбез. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла ва атубу илейһи. Раббым, Алла гафу ит мине, Раббым, Алла кичер мине дип. Һәм инде бигрәк тә әгәр дә без бу истигъфарларыбыз, гафу сорауларыбыз инде безнең вак гөнаһларыбызны кичерә, сөртә. Әгәр дә инде зур гөнаһлар булган булса, зур гөнаһка инде менә шушы тәүбәнең шартлары үтәлергә тиеш. Санап киттек бит, 6 шарт, шулай бит. Менә шушы 6 шартны үтәп кенә безнең зур гөнаһларыбыз Аллаһ Тәгалә кичерә, гафу итә. Әмма ләкин 6 шарт үтәлми икән, Аллаһ Тәгалә зур гөнаһларыбызны безнең кичерми, гафу итми. Шуңа күрә без ихластан инде үкенеп, шушы гөнаһны калдырырга тиешбез инде. Һәм инде ныклы карар чыгарырга тиешбез, бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип инде. Һәм тәүбәнең вакыты кабул булырга тиеш инде. Әгәр дә үлем фәрештәсе килсә инде, кыямәт көне җитсә, бездән тәүбәләр кабул булмый. Һәм кеше хакына керсәк инде, кеше хакын кире кайтарырга тиешбез. Һәм шуңа күрә менә шушыны шартларын үтәп инде без тәүбәгә килергә тиешбез. Һәм менә шушыны без калганнарга да ирештерергә тиешбез. Менә кемнәр инде дингә килергә куркып йөри, намазга килергә куркып йөри, минем инде күпме гөнаһларым бар. Шуңа күрә инде менә бу мине тоткарлый, шушы юлга басырга дип инде без аңлатырга тиешбез. Әгәр дә шушы тәүбәләрне кылып гөнаһлардан тукталасың икән, син инде хәерле кешеләрдән булачаксың. Аллаһ Тәгалә сине яратачак дип инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде безнең барыбызның да кылган гөнаһларыбызны гафу итсәге, һәм белми, хаталанып, гафиллектә булып эшләгән гөнаһларыбызны шулай ук кичерсен ие, һәм инде яхшы гамәлләр белән алыштырсын ие. Һәм инде шушы гөнаһларыбызны танып, гафу үтенеп, Аллаһ Тәгаләнең тәүбәгә килеп, хәерле кулларыннан булырга насыйп әйләсен ие. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә Куръанда ничек әйтте: "Тәүбә кылучылар минем иң яраткан кулларым" дип, безгә дә шул аяттәгечә Аллаһ Тәгалә иң яраткан кулларыннан булырга насыйп әйләсен иде инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне күбрәк инде изгелек кылырга, яхшы гамәлләр кылырга тәүфыйк, һидаят бирсен иде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.